अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ क्या गल कर ਦਿੱਤੀ है, की गल कर ਦਿੱਤੀ है मौलाना की कमाल आइनी तरमीम पास करवा ਦਿੱਤੀ है कि उस आइनी तरमीम के बाद जज्जा को सारा अख्तियार वापस ले लिया। जो थोड़ी बहुत इंसाफ की रमक सी अदालत के विच, हाँ वो भी गुल करके रख दी है। हाँ मौलाना बेड़े गर्क तुसीं करवा के रख दिते ने, तुसीं मुबारक दे मुस्तहिक हो। हाँ तुहानूं हर तरफों मुबारक आ रही ने। मौलाना भी हैरान है कि भाई आनियां ते लानतां चाहिदियां ने। हाँ जो बगैरती करके रख दी है, हाँ अदालत का बेड़ा गर्क, लेकिन मुबारक आ रही ने। मौलाना ने बड़ी विचली गेम की है अंदर दी कि ऐसा हिसाब किताब ला के कार्रवाई पाई है मौलाना ने। हाँ कि हर बंदा कह रहा कि भाई शुक्र है सप मर गया। ये पता नहीं कि छोटे छोटे गंडोए ने ये। हाँ ये खा जाएंगे सारा कुछ मौलाना। कल रात जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आए तो आके उन्होंने मत्था चुमया। हाँ फिर पता नहीं की चुमया। हाँ बाबा जी कहते यार फ्रेंच किश्त नहीं कर छड़ी उन्होंने एडी खुशी दे विच मुबारक देन आए सानू मौलाना नूं। उन्होंने कहा कि बाद च उन्होंने तकीर भी की कि बई मौलाना जिहड़े ने उन्हां दा बड़ा कमाल उन्होंने काम सर अंजाम दिता है। हालांकि ए साइंस ना कोई इस्लामी शिक पास हुई है। हाँ हालांकि एडे मौलवी आ रहे हैं। हाँ ना ही कोई आइनी कानूनी शिक, ए तो बेड़ा गर्क करके रख दिता गया। हाँ जज्जा को अख्तियार सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल एक थाना बना के रख दिता गया। लेकिन खैर वो आए तकी उस्मानी साहब बड़े खुश सन। हाँ हालांकि वो बड़ा तुहानूं पता पिछे इद्दत का केस होया, सारा गैर इस्लामी चीज़ां होंदियां रहियां। मावां भैणां नूं चुक के जिहड़ा ना जेलां च पांदे रहे ने। इज्जतां पमाल होंदियां रहियां लोकां दियां। घर चादर चार दीवारी की इज्जत पमाल हुई है, तकद्दस पमाल है, कोई गल नहीं हुई। हाँ तकी उस्मानी साहब बिल्कुल खामोश। अवार्ड जो उन्होंने एक ले लिया हुकूमत को। हाँ जी, तो उसके बाद फिर एकदम आए तो मौलाना भी हैरान हो गए कि यार तकी उस्मानी साहब किधर। वो कहने लगे कि हजरत कोई इस्लामी काम नहीं होया। वो कहते चलो साढ़े वास्ते तो इस्लामी है। हाँ क्योंकि सानू इस्लामी भाई ने कहा जाके मुबारक दे के आओ। मौलाना बड़े परेशान कि यार इस्लामी भाई कौन है। वो कहने लगे ओ हाफिज जी। हाफिज जी तो फोन आया सी कि फौरन जाओ मौलाना नूं मुबारकबाद दे के आओ। हाँ जो कुछ भी होया मोहर लाओ कि भाई बहुत कमाल काम हो गया। हाँ बस हुण इहनूं छेड़ना नहीं गा। तो तकी उस्मानी साहब आए, आके उन्होंने मुबारकबाद दी। तो खैर यह सारा सिस्टम चल रहा है। तो बिलावल भुट्टो भी बड़ा खुश है क्योंकि हुण समझ आ रही है कि भी अगला वज़ीर आज़म जिहड़ा वो बिलावल भुट्टो लग जाएगा, क्योंकि आइनी तरमीम उन्होंने दिता सी टारगेट, उन्हें सारा कुछ करवा लिया मौलाना ने मिल के। कुछ लोगों ने पूछा बिल्लो खुसरे नूं, खुसरा ही है बिल्लो खुसरे भी तू किस तरह मौलाना नूं जिहड़ा ना वो हिसाब किताब लाया, किस तरह मौलाना घेरिया। तो बिल्लो खुसरे ने बस यह इशारा किया। पता नहीं इस इशारे का की मतलब है। हाँ किस तरह उन्हें मौलाना ने राज़ी किया। लेकिन बहरहाल मौलाना राज़ी हो गए, सारा हिसाब किताब हो गया, कोई ऐसी गल नहीं। ठंड बोलते मिठे चौल हो गए ने। हाँ जी, और दूजी गल है वे कि भी सोशल मीडिया वाले जिहड़े ने ना, हाँ ये बड़े शरारती लोग ने। और मैं सोशल मीडिया दे रहे थे, उहदे ते एक तस्वीर में नज़र आई, और तस्वीर में नज़र आई अपना हबीब अकरम साहब दी। हाँ हबीब अकरम साहब, क्या कमाल नाम हबीब अकरम साहब का। बड़े कमाल सहाफ़ी ने, तजिया नगार ने, और मैं कहना वा कि कमाल किस्म के सर्वे करते हैं। हाँ और हक सच के नाल खड़े होने वाले, उच्ची आवाज़ नाल गल करने वाले हक सच की वो बंदे ने, कोई ऐसी गल नहीं। हाँ वो मैंने बड़ी हैरानी हुई देख के। वो तस्वीर उत्थे सी जिहदे वो वर्दी पा के बैठे ने। ए की हो रहा यार, ए की हो रहा। हाँ हबीब अकरम साहब फौजी वर्दी पाती है। हाँ वो भी नेवी की पाई है। हाँ यहाँ तो कोई जनरल कर्नल की होंगी, हाँ समझ आती कि भाई किधर नूं इशारा। ए नेवी की उन्होंने पा के बिठा दी है। तो वह मैनू समझ नहीं आई कि मैं फिर बाबा जी ने पूछा, मैं बाबा जी की हिसाब किताब है। बाबा जी फरमाते ने कि बहुत हिसाब किताब खराब है। मैं कहा बाबा जी ज़रा रोशनी पाओ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵੀਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂ ਮਨੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਮਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਬਈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰ ਐਸੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਔਰ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਂ ਪੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂ 7 ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੇਟ ਰੂਟ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾਤੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਭਾਈ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੋ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਕੋ ਰਹਾ ਕਰੋ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਗੈਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਟਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਹਬੀਬ ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਦੀ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਫੜ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਆ ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਆ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਿਨ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਐਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋ ਘਿਓ ਚ ਡੱਡੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ ਵਰਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਜਰ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਦੀ, ਕਰਨਲ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੱਡੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਰਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਰਦੀ ਪਾਈ, ਇੱਧਰ ਡੱਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਡੱਡੂ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ कम से कम आएगी। हाँ जी लगी समझ, डिप्टी आए और लिया डाला।